જીતુભાઈ, જીતુભાઈ, हाँ भरतभाई ने बता पहले लाइन में आओ के तो सब मिलकर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर्व मनाए। कार्यक्रम की शुरुआत આપણે શાબ્દિક સ્વાગતથી કરીશું। મેડિકલ ઓફિસર શ્રી સિન્હા સાહેબને વિનંતી કે તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત અતિથિઓનું શાબ્દિક સ્વાગત કરે। શ્રી સિન્હા સાહેબ। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित माननीय मेयर श्री भरतभाई बारड साहब, पूर्व स्टेन्डिंग चेरमेन अने नगर सेवक श्री गोयल साहब अने नगर सेविका श्री उषाबेन बधेका अने सोनानी मैडम तमामना आ कार्यक्रम में आने उपस्थित तमाम अमारा स्टाफ लाभार्थीओ अने कॉर्पोरेशन की तमाम कर्मचारीओ मीडियागण तमामना आ कार्यक्रम में स्वागत करूँ छूँ। थैंक यू। आभार साहेब श्री। असत्यो माहेथी प्रभु परम सत्य तू लई जा। आ सरस मजाना आपणा कार्यक्रम આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે દીપ પ્રાગટ્યને વધાવીએ। આપણી તાળીઓ શરૂ રહેશે। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार ताळीओ साथे। आभार। अंधकार माननीय मेयर श्री भरतभाई बारड साहेबનું સ્વાગત માટે માનનીય સિટી એન્જિનિયર શ્રી દેવમુરારી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આપણા ભાવનગર શહેરના પ્રથમ નાગરિક ભરતભાઈ બારડ સાહેબનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે। તાળીઓના ગડગડાટથી મેરઠ સાહેબનું આપણે સ્વાગત કરીશું। ભરતભાઈ બારડ સાહેબ, માનનીય મેયર શ્રી, माननीय डेप्यूटी मेयर श्री मोनाबेन पारेखनु पुष्पगुच्छथी शासक पक्षना नेता दंडक श्री उषाबेन बधेकानु पुष्पगुच्छथी स्वागत करशे मेडिकल ऑफिसर श्री सिन्हा साहेब। जोरदार ताळीओना गडगडाटथी आपणे शासक पक्षना नेता दंडक श्री उषाबेन बधेकाનું સ્વાગત કરીશું। ગાર્ડન કમિટીના ચેરમેન શ્રી ભાવનાબેન ચોનાણીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે ઘરવેરા પૂર્વ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી જે.કે. પરમાર સાહેબ। જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી બેનનું સન્માન કરીશું। ત્યારબાદ शहर भाजपा नगर सेवक श्री युवराज सिंह गोहिल साहेबनो सन्मान करशे पुष्पगुच्छथी BM अडवाणी साहेब। युवराज सिंहनु जोरदार ताळीओना गडगडाटथी स्वागत करीशुं। वॉर्ड प्रमुख भरतभाई दिहोरानु पुष्पगुच्छथी स्वागत करशे मनीषभाई दिहोरा साहेब। ત્યારબાદ વોર્ડ મહામંત્રી રસિકભાઈ સિદ્ધપુરાનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે ઈશ્વરભાઈ રાઠવા સાહેબ। જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વોર્ડ મહામંત્રીનું સ્વાગત કરીશું। ત્યારબાદ પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર શ્રી જસવંતસિંહ સિન્હાનું
સ્વાગત મહેન્દ્રભાઈ માલવિયા કરશે. મહેન્દ્રભાઈ માલવિયા સાહેબ. आभार. गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा. માનનીય સિટી એન્જિનિયર સાહેબ શ્રી સીસી દેવમુરારીનું સ્વાગત કરશે કે પરમાર સાહેબ. માનનીય મેડિકલ ઓફિસર સાહેબ શ્રી સિન્હા સાહેબનું સન્માન કરશે ભટ્ટ સાહેબ. आभार. गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा. गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा. हिल जाए जहाँ सारा, जब गुंजे जय श्री राम का नारा. हिल जाए जहाँ सारा, जब गुंजे जय श्री राम का नारा. 22મી જાન્યુઆરીએ આપણા ભારત દેશે બીજી વખત દિવાળી મનાવી. કારણ 500 વર્ષના વનવાસ પછી પ્રભુ શ્રી રામ તેના મંદિરમાં બિરાજમાન થયા. તો આવો આજે આપણે પણ તે અવસરને ઉજવીએ. અને રેકર્ડ ડાન્સ લઈને આવે છે ભાવનગર શાળા નંબર 70ની વિદ્યાર્થીની. અત્રે ઉપસ્થિત માનનીય ડેપ્યુટી મેયર શ્રી મોનાબેન પારેખને આપણે સન્માનીએ છીએ. તાળીઓના ગડગડાટથી ડેપ્યુટી મેયર સાહેબને આપણે સન્માનીએ. નગર સેવક શ્રી ફુધાભાઈ ગોહિલને પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી સન્માનીએ. ડેપ્યુટી મેયર શ્રી મોનાબેન પારેખને આપણે પુષ્પગુચ્છથી આરતીબેનને વિનંતી કરીએ કે તેમ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी. राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी. मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे.
लगाऊंगी माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे એમને ઉભો રહેજો, એમને બેસજો. આવો બેસો. બસ મીર સાહેબ બસ જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે આકૃતિને વધાવીએ. ભાવનગર શાળા નંબર 69ની વિદ્યાર્થીનીઓએ આકૃતિ રજૂ કરી છે. ભાવનગર શાળા નંબર 70ની વિદ્યાર્થીનીઓએ આકૃતિ રજૂ કરી છે. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે આકૃતિને વધાવીએ. જય જય શ્રી રામ. આભાર. ભારત ભૂમિ પર બે નરેન્દ્ર થયા. એક નરેન્દ્રએ શિકાગો ધર્મ પરિષદમાં ભારતના નામનો ડંકો વગાડ્યો અને બીજા નરેન્દ્રજીએ સમગ્ર દુનિયાને ભારતની ભવ્યતા બતાવી. એવા આપણા લોક લાડીલા, કાર્યશીલ, અડગ નેતા, દીર્ઘદ્રષ્ટા અને વિશ્વના નકશામાં જેમણે સુવર્ણ અક્ષરે ભારતનું નામ કોતરાયું એવા આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા અંતર્ગત રેકોર્ડેડ સંદેશ આપણે LED ઉપર સાંભળીએ. एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है. नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है. यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है. अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है. असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है. तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है. उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है. 100% गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था. आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं. हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था. आज गरीब घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है. पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे. आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है. मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं. मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है. मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है. मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं. 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा. इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी. हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है
उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। 2018 में केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था। भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। भारत को गढ़ने का यही समय है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે વધાવી યહી સમય હે સહી चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। અત્રે ભારત વિકાસ યાત્રાના આ પ્રોગ્રામમાં મંચ પર બિરાજમાન સન્માનીય મંચ સામે બેઠેલા ભાઈઓ બહેનો લાભાર્થીઓ પદાધિકારીઓ અને વરિષ્ઠો ભારતીય વિકાસ યાત્રા અહીંયા સ્ટોલ પણ ખોલ્યા છે। અનેક યોજનાઓનો લાભ કેવી રીતે મળે નાનામાં નાના માણસ માટે લોકો સુધી યોજના
કેવી રીતે પહોંચે અને લોકો, નાનો માણસ કેવી રીતે પોતાના પગભર થઈ શકે, કેવી રીતે પોતાનો વિકાસ કરી શકે, તે માટેના આ પ્રોગ્રામમાં, આ યાત્રામાં આપને સૌને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આનો લાભ લઈને બીજા લોકોને પણ આપ જરૂર જણાવશો તો બીજા લોકોને પણ લાભ મળે. અનેક એવી યોજનાઓ છે કે નાનો માણસ, દાખલા તરીકે શાક બકાલાવાળા હોય, સવારે શાક બકાલું ભરવાનું હોય તાજું વેચવા માટે, તો તેમને વ્યાજવાળા પાસેથી, સાહુકાર પાસેથી પૈસા લેવા પડતા હોય છે. સવારે તે 10,000 રૂપિયા લાવે, લેવા જાય એટલે સાહુકાર એને 8,000 રૂપિયા આપે અને મહિને પાછા 1,000 રૂપિયા પૂરા આપવા પડે. આવા ખૂબ મોટા વ્યાજમાંથી જેઓને છુટકારો આપ્યો છે તેવી યોજના. આ ઉપરાંત હમણાં વિશ્વકર્મા યોજના પણ ખૂબ જ નાના માણસ માટેની છે. 15,000 રૂપિયાથી કીટ આપીને છેક 2 લાખ સુધીની સહાય અહીંયા બધું આપને નિરીક્ષણ માટે રાખ્યું છે. ટૂંકમાં બતાવું છું તો આ બધા લાભ લેવા માટે ઘોઘા સર્કલ પાસે આપણે અહીંયા કડિયા, બેલદાર, મજૂરો માટે એવી યોજના છે જે ઘરેથી નીકળ્યા કામ ઉપર જતા હોય તો રસ્તામાં જ આપણે બીજા બજાર ભરાય છે, કડિયા, બેલદાર, મજૂરો, તેમની માટે ફક્ત 5 રૂપિયામાં ભાણું પાર્સલ તૈયાર આપે છે. સરકાર સૌથી નાનામાં નાના માણસનું પણ ધ્યાન રાખે છે અને ખૂબ જ ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. આયુષ્યમાન કાર્ડ માટે આપને જણાવું કે પૂરા ભારતમાં 5 લાખની સેવા માટે વ્યવસ્થા છે. દવાખાનાનું કોઈ પણ કામ હોય તો 5 લાખ, પણ ગુજરાત સરકારમાં, આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં 5+5 કેન્દ્ર આપે છે, 5 આપણી ગુજરાત સરકાર પણ આપે છે. તેથી આપણને ગુજરાતની પબ્લિકને 10 લાખ સુધીની દવાખાનાની સહાય પણ મળે છે. કોર્પોરેશનની દ્રષ્ટિએ કહું તો આપણે એવા અનેક કામ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. દાખલા તરીકે કમિશનર શ્રી ઉપરથી બધું પાસ કરાવીને આવી ચૂક્યા છે. મિની બસ ઇલેક્ટ્રિક પૂરી 100 બસ આપણે પાસ થઈ છે અને આપણે થોડા સમયમાં તેની કાર્યવાહી ચાલુ છે. તો આપણા રોડ પર દોડતી થશે, પર્યાવરણને પણ નુકસાન ન થાય તેથી ઇલેક્ટ્રિક બસ આવવાની છે. તેના ડેપો પણ બની રહ્યા છે. બીજી વિનંતી કરવાની કે જેઓને ટેક્સ ભરવાનો બાકી છે તેઓ માટે વ્યાજ માફીની પણ આ 1 તારીખથી એવી યોજના છે જે કોઈને ચડી ગયું હોય 50,000, 60,000, 70,000 તો 1 તારીખથી આ યોજનામાં જોડાઈ શકે છે. જ્યારથી જોડાય ત્યારથી તેમને વ્યાજ બંધ કરીને 5 કટકે, વર્ષે 1 કટકો એટલે કે વર્ષે 20% ભરવાના રહેશે અને સાથે ચાલુ વર્ષનું ભરવું ફરજિયાત છે. તો તમને ખૂબ રાહત રહેશે અને આ યોજનાનો લાભ બહોળી સંખ્યામાં લ્યો તેવી મારી વિનંતી છે. ટેક્સ નિયમિત ભરો તો વ્યાજ ચડે નહીં તેવી પણ મારી વિનંતી છે. બીજું કાંઈ નળ, ગટર, લાઇટ પ્રશ્ન હોય તો અમારા અહીંયા ખૂબ જ જાગૃત કોર્પોરેટરો હાજર હોય છે. કોર્પોરેશનની દ્રષ્ટિએ આટલું પણ મારે કહેવાનું હોય છે. બીજું કાંઈ કામ હોય તો કોર્પોરેશન આવો, પધારો અને આવતા સમયમાં જેમ હમણાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના હાથે ભગવાન રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ તેના આગલા દિવસે આપણી
પ્રાથમિક સ્કૂલના દીકરાઓએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો, જેની તમને જાણ કરું. 1551 છોકરા આપણા દીકરાઓ રામ બનીને દર્શન આપ્યા, અને તે પણ આપણી મહાનગરપાલિકાની પ્રાથમિક સ્કૂલના દીકરાઓ હતા. અને આપણને વર્લ્ડ સર્ટિફિકેટ પણ આપ્યું છે, વર્લ્ડ રેકોર્ડનું મળ્યું છે. પ્રાથમિક સ્કૂલના મહાનગરપાલિકાના દીકરાઓ શું ન કરી શકે, દીકરીઓ શું ન કરી શકે, તો આ માટે હું તેઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. યાદ એટલે આવી ગયું કે અહીંયા તે દીકરાઓને તૈયાર કરનાર, એ દીકરાઓને ડ્રેસ બનાવી દેનાર, દીકરાઓને તીર કામઠા સંપૂર્ણ સગવડ પૂરી પાડનાર ભરતભાઈ મોહણપુરાનો હું અહીંથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અહીંયા 13 દિવસ જ્યાં હું જઈ રહ્યો છું, દીકરીઓ પોતાની ખૂબ સારી કલાકૃતિ અહીંયા પ્રસ્તુત કરી રહી છે, તો દીકરીઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. સૌને મારા જય સિયારામ. આભાર સાહેબ શ્રી. હવે હું વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા અંતર્ગત આપણા નગર સેવક શ્રી યુવરાજસિંહજી ગોયલને વિનંતી કરીશ કે શપથ લેવડાવે. બધા ઊભા થઈને પોતાનો જમણો હાથ મારી જેમ સીધો રાખશો અને આપણે સંકલ્પ લેશું. અમે શપથ લઈએ છીએ કે ભારતને 2047 સુધી આત્મનિર્ભર અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના સપનાને સાકાર કરીશું. ગુલામીની માનસિકતાને મૂળમાંથી ઉખાડી ફેંકીશું. દેશના સમૃદ્ધ વારસા પર ગર્વ કરીશું. ભારતની એકતાને સુદૃઢ કરીશું અને દેશની સુરક્ષા કરનારાઓનું સન્માન કરીશું. ભારત માતા કી. અને હું સ્વચ્છતા મારો જીવન મંત્ર છે, ત્યારે હમણાં ઘણા ટાઈમથી સ્વચ્છતાના શપથ નથી લેવાના. મેયર સાહેબને મોડું થાય છે, પણ 1 જ મિનિટમાં આપણે સ્વચ્છતાના પણ શપથ લઈશું. હું શપથ લઉં છું કે હું સ્વચ્છતા પ્રત્યે સભાન રહીશ. કચરો કચરા પેટીમાં જ ફેંકીશ. તેને રોડ રસ્તા પર કે આમ તેમ ફેંકીશ નહીં. ભારત માતા કી. ઝડપથી આવી જાય લાભાર્થીઓ. બધા મહેમાનોને વિનંતી કે તેઓ દીકરીઓને કીટ અર્પણ કરે. પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના લાભાર્થીની યાદી. ચંપાબેન બારૈયા, રાજકુંવરબા સરવૈયા, હંસાબેન બારૈયા, મીનાક્ષીબેન બાંભણા, સોનલબેન જમોડ. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે લાભાર્થીને વધાવીએ. વિશ્વકર્મા પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના શ્રી ઉમેશભાઈ અને ચુડાસમા લક્ષ્મણભાઈ. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે એમને વધાવીએ. પીએમ ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થી ચંપાબેન બારૈયા, રાજકુંવરબા સરવૈયા, હંસાબેન બારૈયા, મીનાક્ષીબેન, સોનલબેન જબોડ. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે તેમને વધાવીએ. પીએમ સ્વનિધિ યોજના ગોહેલ મેહુલભાઈ પોપટભાઈ અને સોલંકી નિલેશભાઈ ધનજીભાઈ. પીએમ સ્વનિધિ યોજના. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે તેમને પણ વધાવીએ.
યુવરાજજી તમે જ આપી દો ને. લાવો. પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન ભારત યોજના મકવાણા ધીરુભાઈ ચૌહાણ તમન્ના. આપણે જોરદાર તાળીઓ સાથે આ કીટ વિતરણ થાય છે તો આપણે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. પ્રધાનમંત્રી શ્રી આયુષ્યમાન યોજના મકવાણા ધીરુભાઈ ચૌહાણ તમન્ના. યસ યસ. જે લાભાર્થીઓ કીટ વિતરણ માટે બાકી છે તેમને પછી અત્રેથી કીટ વિતરણ કરીશું. અત્રે ઉપસ્થિત નગરસેવક શ્રી બુધાભાઈ ગોહિલને વિનંતી કરીશ કે કાર્યક્રમની આભાર વિધિ કરે. શ્રી બુધાભાઈ ગોહિલ. આપી દો. ભારત માતા કી જય. આ મેયરશ્રીને અન્ય કાર્યક્રમમાં જવાથી ખૂબ જ મોડું થતું હોય એટલે નામમાં નહીં પડવું. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રામાં અંતર્ગત આ ઉત્તર સરદારનગર વોર્ડ એટલે કે ઉત્તમ સરદારનગર વોર્ડની ઉપસ્થિતિમાં તમામ મંચ માનવો અને આગળના બેઠેલા તમામ કાર્યકરો અને ભાવનગર મહાનગરની પાલિકાની પૂરી ટીમ અમારા વોર્ડમાં પધાર્યા તે બદલ ખૂબ ખૂબ સર્વેનો આભાર. આભાર. હવે હું બધા મહાનુભાવોને, બધા નગરજનોને અને બધાને વિનંતી